अस्सलाम वालेकुम शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਜਿਹੜਾ बर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ बहुत-बहुत मुबारक होए। जिल हज का चंद जरा नज़र आ गया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम नाल इस दफ़ा पहली बारी जरा ना सऊदी अरब ते समेत पूरी दुनिया दे विच पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका पूरी दुनिया दे विच पहली बारी जी ना ईद जी इकट्ठी मनाई जाएगी। 27 मई बरोज़ बुध नूं जरा ना इंशाअल्लाह ताला ईद उल अज़हा मनाई जाएगी ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੌਮ ਅਰਫਾਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਦਾ ਚੰਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਗਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2700 ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਬਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਬਾਹਾਤ ਜਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, हर चीज़ जी ना खुल के सामने आ जाएगी तो फिर वो नाम भी जोड़े ने ना वो सामने इंशाअल्लाह ताला लै आएंगे। लेकिन कुछ नाम जोड़े ने वो लैके आए ने जिहदे उन्होंने शोबिस के कुछ अदाकार है ने उन्होंने नाम रिवील किए ने। एक अदाकारा हैगी है, कोई सारा नाम की अदाकारा है, एक कोई जुहेब है अदाकार, वह नाम मेरा ख्याल है सामने आया, तो बाकी 2-3 होर नाम जोड़े ने वो सामने आए ने। लेकिन वो जोड़े ने ज़्यादा यानी कि वो रैलीवेंट नहीं है, इररैलीवेंट है ने। लेकिन जेडे बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है ने उन्हों के नाम जोड़े ने ना पुलिस हाले दसन तो जरा ना कासिर है, लेकिन वो नाम जी ने वो उन्होंने तक पहुंच गए हैं। जनाबी अली पिंकी पीर की जो अदालत के हाजिर हुई, सॉरी अनमोल पिंकी, एक तो पिंकी पीर नहीं है ना जी कि ऑलरेडी अरेस्टेड हैगी है, एक अनमोल पिंकी है, तो बार बार मूँह निकल जाता है पिंकी पीर नहीं, क्योंकि वही मूँह के चढ़िया है। अनमोल पिंकी जो अदालत पेशी के हाजिर होंगी है तो वह जनाब जो सहाफिया देखती है तो उत्थे जनाब वो बनी गाला का जिक्र करती है कि जी कि मेरे को जबरदस्ती जरा ना बनी गाला का एक शख्सियत है तो वह नाम जरा ना वो कह रहे हैं कि वह नाम भी लै, तो मैं वह नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा हुण बनी गाला दे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत उत्थे भी रही है, लेकिन सिर्फ ऐ तो नहीं कि सिर्फ वही एक शख्स रहा होगा, बनी गाला दे तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन पिंकी ने यह गल कही कि जी बनी गाला की शख्सियत का नाम जबरदस्ती मेरे को उगलवान की कोशिश की जा रही है, तो जनाब जो PTI के जोड़े है ने कारकुनान जोड़े फैन है ने PTI के वोटर ने सपोर्टर ने, ईवन के MPA MNA सैनेटर, उन्होंने सारे ने जनाब पिंकी जी है ना अनमोल पिंकी उन्होंने उन्होंने जरा ना ओन कर लिया, उन्होंने उन्होंने मजलूम बना लिया, उन्होंने उन्होंने जरा ना समझ लो कि अपनी वो बना दिता है कि जी कि मजलूम औरत हैगी, तो ये जुल्म किया जा रहा है, तो ये ज्यादती हो रही है,
ਤੇ ਉਹ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਜੋ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਡੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਖਤੂਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਨਮੋਲ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਕੀਨ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਹੀਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਬਸ਼ਿੰਦੇ, 4 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਅਫਰੀਕੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਈਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2700 ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2700 ਲਿਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਕਣ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਬਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਜਖਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ, ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ
ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ, ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰਾਤ ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਅਵਾਬ ਅਲਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।